அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் ஹம்தன் யுவாஃபி நிஅமஹு வ யுகாஃபி மஸீதா வஅஃபு அன்னா யா கரீம் யா ரஹீம் யா அல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى يا رب العالمين. اللهم يا رب الحل والحرام ويا رب المشهد الحرام ويا رب البيت الحرام ويا رب الركن والمقام أبلغ لسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمد الحبيب الرؤوف الرحيم. به كان ما كان وبه يكون وما يكون وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وارفع للوالدين المصطفيين المجتبيين الصديقين الشهيدين شريفين الشفيعين نفيسين النصيرين رؤوفين الرحيمين قطبين غوثين سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدتنا آمنة رضي الله عنها وأعطهما من الرضوان حتى ترضيهما واجزهما اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما ولديهما جزاء بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين. وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين. وارحم والدينا معهم يا أرحم الراحمين. وأصلح أزواجنا وأولادنا وأحوالنا في الدنيا ويوم الدين عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت يا رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك الواسعة ارحمنا برحمتك الواسعة ارحمنا برحمتك الواسعة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا إلهنا إله الأولين والآخرين يقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات واقض مهماتنا يا كافي المهمات وادفع عنا بلياتنا يا دافع البليات واشف مرضانا وأمراض من نوصانا يا شافي الأمراض. إلهنا نتوجه بك إلهنا نتوجه إليك يا إلهنا
وقض حاجاتنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله என்னுடைய பாவப்பிழைகள் குற்றம் குறைகள் அனைத்தையும் மன்னித்து மறைத்தருள்வாயாக. எங்களை ஈண்டெடுத்த எங்களது சீதேவிகளான எங்கள் தாய் தந்தையர்களுடைய பாவப்பிழைகள் குற்றம் குறைகளை மன்னித்து மறைத்தருள்வாயாக. எங்களுக்கு மார்க்கம் ஒழுக்கம் போதித்து எங்களை பண்படுத்தி ஆளாக்கிய எங்களது ஆசிரியர் பெருந்தகைகளுடைய பாவப்பிழைகள் குற்றம் குறைகளை மன்னித்து மறைத்தருள்வாயாக. எங்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்கக்கூடிய எங்கள் மனைவி மக்களுடைய பாவப்பிழைகள் குற்றம் குறைகளை மன்னித்து மறைத்தருள்வாயாக. அல்லாஹ் எங்களது மாணவ கண்மணிகள் எங்களுடைய நட்பினுடைய வட்டத்தினர்களுடைய பாவம் பிழைகள் குற்றம் குறைகளை மன்னித்து மறைத்தருள்வாயா. கருணையாளனே யா அல்லாஹ், எல்லாருக்கும் எஜமான நீதான் யா அல்லாஹ். உன் வாசல் ஒரு நாளும் அடைபடாது யா அல்லாஹ். உன் வாயிலுக்கு காவல் யாரும் இல்லை யா அல்லாஹ். தட்ட வேண்டிய அளவுக்கு தூரத்தில் இல்லை யா அல்லாஹ். சிரமப்படாமல் உன் வாசலை வந்து அடைய முடியும் யா அல்லாஹ். இந்த அருள் நிறைந்த ரமதானிலே இரவு பொழுதில் உன் அருள் நிறைந்த இல்லத்தில் நீதான் எங்களை அமர்த்தி வைத்திருக்கிறாய் யா அல்லாஹ். நீ நாடி எங்களை உன் அருள்நாமையில் வைத்திருக்கிறாய் யா அல்லாஹ். இந்த நடுநிசி நேரத்தில் உன்னை தவிர யார் எங்களை அழைக்க முடியும் யா அல்லாஹ். என்னிடத்தில் கேட்பவர் உண்டா என்று நீ கேட்கிற நேரம் இது யா அல்லாஹ். பாவங்கள் பிழை பொறுக்க தேடுபவர்கள் உண்டா என்று கேட்பவர் நீ யா அல்லாஹ். நீ கேட்பதாகத்தான் உன் ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். கேட்க தெரியாத பாவிகளாக ஒரு சமூகத்தில் வந்து நாங்கள் நிற்கிறோம் யா அல்லாஹ். ரமலான் அடைந்து யார் பாவம் வீழ்ச்சிப்பதாமல் போவார்களோ அவர்கள் உன் அருளில் இருந்து தூரமாகி விட்டார்கள் என்பது ஹபீபான ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் நாவாலே நீ சொல்லி வைத்து விட்டாய் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்தின் கூற்றுக்கு பெருமானார் ஆமீன் சொல்லி விட்டார்கள் யா அல்லாஹ். எங்களிடத்தில் பாவங்கள் குவியல்களாக இருக்கிறது யா அல்லாஹ். பாவத்தின் சேற்றிலே நாங்கள் மூழ்கி இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களுடைய காலங்கள் பாவத்திலேயே கழித்து விட்டது யா அல்லாஹ். உன் அடிமைகளாகத்தான் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் பிறந்தோம் யா அல்லாஹ். உன் கட்டளைகளை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் யா அல்லாஹ். பலகீனமான அடியார்களாக எங்களிடத்தில் அந்த கடமைகளின் குறைகள் இருக்கிறது யா அல்லாஹ். சொன்ன கடமைகளை நாங்கள் சரியாக நிறைவேற்றவில்லை யா அல்லாஹ். நீ தடை செய்தவைகளில் நாங்கள் கடன் புரண்டு போய் நின்றோம் யா அல்லாஹ். எங்களது வாழ்வில் எல்லா விதமான வசதி வாய்ப்புகளும் இருந்தும் கூட நாங்கள் ஒரு நெருக்கத்தை பெறாது தூரமாகி இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இந்த நல்ல நேரத்தில் எங்களை நீ தேர்ந்தெடுத்து ஒரு சபையில் வைத்திருக்கிறாய் யா அல்லாஹ். எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, எங்கள் பாவங்களை நீ மன்னிப்பாய் என்று யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களை கைவிட்டு
விட்டு விடாதையா அல்லாஹ். எங்கள் கரங்களை நீ வெறுங்கரங்களாக திருப்பி விடாதையா அல்லாஹ். எங்கள் நாவுகளில் கரிமா என்ற உயர்தர வாக்கியத்தை மொழியச் செய்து அழகு பார்த்தவன் நீயா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கள் கலிமாக்களை நீ ஏற்றுக்கொண்டு விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் உள்ளங்களில் ஈமானை புகுத்தியவன் நீ யா அல்லாஹ். எங்கள் ஈமான்களை சீராக்கி விடு யா அல்லாஹ். அது வளர்ந்தோங்கும் ஈமானாக ஆக்கிவிடு யா அல்லாஹ். பாவங்களால் எங்கள் ஈமான்கள் கரைந்து போய்விடாமல் காப்பாற்றி விடு யா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ், எங்களை இன்றெடுத்த பெற்றோர்களுடைய பரக்கத்தினால் உன்னிடத்தில் கேட்கிறோம். எங்களின் துஆக்களை கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நாங்கள் பாவச்சேற்றில் மூழ்கி உன்னிடத்தில் கரம் உயர்த்தி பாவங்கள் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இனிமேல் நாங்கள் அந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டோம் என்று உறுதி கூறுகிறோம் யா அல்லாஹ். உன் சமூகத்தில் நாங்கள் சாட்சி பகிர்கிறோம் யா அல்லாஹ். தௌபாவின் ஷரத்தாக சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் நாங்கள் உடன்படுகிறோம் யா அல்லாஹ். நாங்கள் தான் தவறு செய்தவர்கள் யா அல்லாஹ். நீ பரிசுத்தமானவன் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கள் பாவங்களை நீ மன்னிப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறாய் யா அல்லாஹ். நாங்கள் இனிமேல் அந்த பாவத்தை செய்யாத எங்களை பாதுகாத்து விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கள் பாவங்களை எங்களிடத்தில் விட்டு விடாதே யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அந்த பாவம் விட்டு விட்டால் எங்களை நரகம் கவ்விக்கொள்ளும் யா அல்லாஹ். எங்கள் நாவுகள் களிமாவுடைய தடுமாறி விடும் யா அல்லாஹ். நாங்கள் உன்னை வணங்க தெரியாமல் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களுடைய வணக்கங்களை சீராக்கி விடு யா அல்லாஹ். ஐவேளை தொழுகைகளில் நாங்கள் பொழுதுபோக்காக இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். தொழுகையில் நின்றால் கூட உன் நினைவுகளை விட்டு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். தொழ தெரியாதவர்களாக தொழுகிறோம் யா அல்லாஹ். உன்னை புரிய முடியாத பாவிகளாக இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். உன்னை அறிந்த நண்பர்களுடைய கரங்களை பிடித்து எங்களுக்கு உன் நெருக்கத்தை கொடுத்து விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நாங்கள் அனைவர்களும் உன்னிடத்தில் உன் சமூகத்தில் நாங்கள் யா அல்லாஹ் சிற்றடிமைகளாக இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நீ எஜமானனாக இருக்கிறாய் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களை நீ உன் அடிமையாக கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் நாவுகள் உன்னை காலமெல்லாம் எஜமான் எஜமான் என்று சொல்கிறது யா அல்லாஹ். ஒரே ஒரு முறை நீ எங்களை அடிமையாக கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். உன்னை தவிர எங்களுக்கு வேற எந்த எஜமானும் இல்லை யா அல்லாஹ். எங்களை விட்டால் உனக்கு கோடான கோடி அடியார்கள் இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். எங்கள் வணக்கங்களை விட்டால் உனக்கு கோடான கோடி அடியார்கள் உனக்கு இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். ஆனால் உனக்கு எத்தனை அடியார்கள் இருக்கிறார்களோ எங்களுக்கு உன்னை விட்டால் எனக்கு வேறு எந்த அடிமை எந்த எஜமானும் இல்லை யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கள் நாவுகளில் அல்லாஹ் என்று சொல்ல வைத்தவன் நீ யா அல்லாஹ். அது போலியாகி போய்விடாமல் பாதுகாத்து விடு யா அல்லாஹ். நாங்கள் உன்னை அல்லாஹ் அக்பர் என்று நீதான் பெரியவன் என்று ஒத்துக்கொண்டோம் யா அல்லாஹ். அது எங்கள் உள்ள கிடங்குகளில் ஆழமாக அமிழ்த்து விடு யா அல்லாஹ். அந்த வார்த்தைகளில் போலி வந்து விடாமல் காப்பாற்றி விடு யா அல்லாஹ். நாங்கள் அனைத்தையும் உனக்காக தியாகம் செய்ய எங்களை நீ தயார்படுத்தி விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களை நீ ஏற்கனவே விலை பேசியவன் யா அல்லாஹ். எங்கள் ஆத்மாக்களையும் எங்கள் பொருட்செல்வங்களையும் சொர்க்கத்திற்கு பகரமாக நீ விலை பேசி விட்டாய் யா அல்லாஹ். நாங்கள் அதை புரியாது நாங்கள் எங்களிடத்தில் சொந்தம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். நாங்கள் என்ற ஒன்றே இல்லாது உன்னை மாத்திரமே நாங்கள் உள்வாங்கியவர்களாக எங்கள் வாழ்வை ஒளிமயமாக்கி விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நீ எங்களை அடைந்து கொள் யா அல்லாஹ். எங்களை உன் அருளால் சூழ்ந்து விடு யா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ், நாங்கள் குறை வைத்த எல்லா இபாதத்துகளையும் இனி வரும் காலங்களில் நிறைவாகவே செய்துவிட அருள் புரிந்து விடு யா அல்லாஹ். இந்த இரவின் நேரத்தில் நடுநிசையில் எங்களை உனது அருகாமையில் அமர்த்தி எங்கள் குரல்களை நீ செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கிறாயே யா அல்லாஹ். இந்த பாக்கியங்களை எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நசீபாக்கி விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அந்த சகருடைய நேரத்தில் தஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் எங்கள் நாவுகள் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் இஸ்திக்ஃபாரை ஒளிவதற்குண்டான தகுதியை தந்து விடு யா அல்லாஹ். கருணையாளனே யா அல்லாஹ்,
தொலைந்து போன பிள்ளைகளாக நாங்கள் இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களை எல்லாம் தேடி அரவணைக்க கூடிய எஜமானனாக நீயே இருக்கிறாய் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களுடைய வாழ்வில் எல்லா விதமான அருட்பாக்கியங்களையும் நிறைவாகவே நீ தந்துவிடு யா அல்லாஹ். இந்த நல்ல நேரத்தில் கேட்கிறோம், நீ கேட்கிற நேரத்தில் உன்னிடத்தில் கரமுயர்த்தி கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், உன் அருளின் மீது நம்பிக்கை வைத்து கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். உனது ஹபீபான எங்களுடைய தலைவர் முஹம்மதும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை வசீலாவாக்கி கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். உன் அருள் நிறைந்த நல்லடியார்களை முன்னிறுத்தி கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். இந்த நடுதிசையில் இந்த இல்லத்தில் கரமுயர்த்தி கேட்கிற நல்லோர்களுடைய பரக்கத்தினால் கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களுடைய வாழ்வில் இனி தொடரும் காலங்களை பரிசுத்தமாக்கி விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் வாழ்வில் இனி தொடரும் காலங்களை மகிழ்ச்சியாக்கி விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களில் எத்தனையோ சங்கடங்களை சுமந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். உன்னை தவிர அதை அறியாதவர்களாகவே அனைவர்களும் இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அத்தனை நபர்களுடைய சங்கடங்களையும் நீக்கி அவர்களுடைய வாழ்வில் நீ சுபிட்சத்தை ஏற்படுத்தி விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கள் பாவங்களை இதுவரைக்கும் நீ மறைத்து பாதுகாத்தவன் யா அல்லாஹ். யாருக்கு முன்னாலும் எங்களை இழிவாக்கி விடாமல் காப்பாற்றி வந்தவன் நீ யா அல்லாஹ். நாங்கள் கண்ணியத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். உன் சமூகத்தில் நாங்கள் அதே கண்ணியத்தோடு வந்து சேர்ந்து விடாமல் புரிந்து விடு யா அல்லாஹ். எங்களை நீ இழிவாக்கி விடாதே யா அல்லாஹ். இந்த உலகத்தின் இழிவுகளையே நாங்கள் தாங்க முடியாதவர்கள் யா அல்லாஹ். ஒட்டுமொத்த மாந்தர்களும் சூழ்ந்திருக்கிற மகிஷர்களில் எங்களை இழிவுபடுத்தி விடாதே யா அல்லாஹ். கேவலப்படுத்த மாட்டாய் யா அல்லாஹ். எங்கள் பாவங்கள் அங்கே வெளிவந்து விட்டால் எங்களுக்கு அதை விட கேவலம் எதுவும் இல்லை யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களை காப்பாற்றி கரை சேர்த்து விடு யா அல்லாஹ். நீ கண்ணியவான் யா அல்லாஹ். நீ கரீமானவன் யா அல்லாஹ். நீ துருவி விசாரித்தால் நாங்கள் தாங்க மாட்டோம் யா அல்லாஹ். அனுவாக நீ கேட்போம் யா அல்லாஹ். உனக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறது யா அல்லாஹ். அனுமதி இருக்கிறது யா அல்லாஹ். நாளை மறுமையில் எங்கள் உறுப்புகள் எல்லாம் சாட்சி சொல்லிவிடும் யா அல்லாஹ். அந்த நேரத்தில் எங்கள் உறுப்புகளை பார்த்து கேட்டார், அந்த கண்ணல்லாஹுல்லதி அந்த ககுல்லஷைன்னு சொல்லிவிடும் யா அல்லாஹ். எங்கள் உறுப்புகளை எங்களுக்கு சாதகமாக்கி விடு யா அல்லாஹ். எங்களுக்கு பாதகமாக்கி விடாதே யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நாளை மஹ்ஷருடைய பெருவழியில் எங்களை நீ கண்ணியத்தோடு அரிசுடைய நிலையில் ஒதுங்க செய்து விடு யா அல்லாஹ். ரஹ்மான் யா அல்லாஹ், எங்களில் எங்கள் குடும்பங்களில் யா அல்லாஹ் ஒற்றுமையை நசீபாக்கி விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் சமூகத்தில் ஒற்றுமையை தந்து விடு யா அல்லாஹ். பிளவுகளை விட்டும் பாதுகாத்து விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கள் குடும்பங்களில் மகிழ்ச்சியை நிலைக்க செய்து விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், கொடிய நோய் நொடிகளை விட்டும் எங்களை பாதுகாத்து விடு யா அல்லாஹ். மோசமான வியாதிகள் சூழ்ந்திருக்கிற இன்றைய காலத்தில் எங்களை நீ பாதுகாத்து விடு யா அல்லாஹ். எங்களில் எத்தனையோ நபர்கள் தங்கள் நெற்றிகளை சுஜூதில் வைக்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். கடைசி வரைக்கும் எங்களை 7 உறுப்புகளில் சுஜூது செய்ய அருள் பாலித்து விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கள் நெற்றிகளுக்கு அந்த பாக்கியத்தை கடைசி வரைக்கும் தந்து விடு யா அல்லாஹ். உனக்கு சுஜூது செய்ய முடியாதவர்களாக நாங்கள் போய்விடாமல் எங்களை காப்பாற்றி விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கள் நெற்றிகள் கடைசி நேரத்திலும் சுஜூதில் இருக்கிற பொழுது எங்களை கைப்பற்றி விடு யா அல்லாஹ். உனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான இடம் யா அல்லாஹ். இந்த சுஜூது உனக்கு ரொம்ப விருப்பமான இடம் யா அல்லாஹ். அந்த நேரத்தில் எங்கள் ஆன்மாக்களை ஹுஸ்னுல் ஃபாத்திமாவோடு கைப்பற்றி விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் நாவுகளுக்கு உன் அருள்மறை குர்ஆனை ஓதுகிற பாக்கியத்தை கடைசி வரைக்கும் நசீபாக்கி விடு யா அல்லாஹ். உன்னோடு பேச வேண்டும் யா அல்லாஹ். அதற்கு திருமறை குர்ஆன் தான் தொடர்பாகி இருக்கிறது யா அல்லாஹ். எங்கள் நாவுகளுக்கு அந்த பாக்கியத்தை நசீபாக்கி விடு யா அல்லாஹ். இந்த உலகில் மாத்திரமல்ல, நாளை மஹ்ஷரிலும் சொர்க்கத்திலும் நாங்கள் குர்ஆனை ஓத வேண்டும். எங்களுக்கு தந்து விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் உள்ளங்களில் அதை அகற்றி விடாதே யா அல்லாஹ். எங்கள் பாவங்களால் எங்கள் உள்ளத்துக்கு தன்னை நீக்கி விடாதே யா அல்லாஹ். எங்களுடைய
திருமலையை எங்கள் உள்ளத்திலிருந்து நீ போக்கி விடாதையா. எங்கள் பாவங்களை வேண்டுமானால் போக்கி விடியா. எங்களுடைய பாவங்களை வேண்டுமானால் அகற்றி விடியா. உன் கலாமி அகற்றி விடாதையா. குருடர்களாக நாளை மறுமையில் விழுந்து விடாமல் காப்பாற்றி விடியா. நாளை மறுமையில் நாங்கள் குருடர்களாகி போய்விடாமல் காப்பாற்றி விடியா. இந்த உலகத்தில் நாங்கள் உன் கட்டளைகளை அப்பொழுது இடையிடையே மறந்து போகிறோம். யா அல்லாஹ், நாளை மறுமையில் நீ மறந்து விட்டால் எங்களுக்கு யார் இருக்கிறாயா? நாங்கள் இந்த உலகத்தில் பொழுதுபோக்காக இருக்கிறோம். யா அல்லாஹ், நாளை எங்களை நீ பொழுதுபோக்காக பார்த்து விடாதையா. தவிர எந்த உதவியும் எங்களுக்கு இல்லையா. உன்னை விட்டால் எங்களுக்கு எந்த கதியும் இல்லையா. உன்னை தவிர வேறு யாரும் எங்களை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டார்களா. இந்த உலகத்திலேயே சோதனை என்றால் அனைவர்களும் கலந்து விடுகிறார்கள். யா அல்லாஹ், புறம் தள்ளி விடுகிறார்கள். யா அல்லாஹ், நீ மாத்திரமே எந்த தருணத்திலும் கண்காணிப்பவன். யா அல்லாஹ், எல்லா நேரங்களிலும் நீயே எங்களை பரிவோடு பார்ப்பவன். யா அல்லாஹ், உன் ரஹ்மத்து மட்டும் இல்லை என்றால் நாங்கள் அடையாளம் தெரியாமல் போயிருப்போம். யா அல்லாஹ், எங்களை நீ கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றி விடுகிறார். எங்கள் குடும்பத்தை சூழ்ந்த சோதனைகளை விட்டு எங்களை காப்பாற்றி விடுகிறார். எங்கள் குடும்பங்களில் எத்தனையோ நபர்கள் சங்கடத்தில் இருக்கிறார்கள். யா அல்லாஹ், சொல்ல முடியாத சிரமங்களில் இருக்கிறார்கள். யா அல்லாஹ், எங்கள் சகோதரர்களின் நண்பர்களில் எத்தனையோ நபர்கள் சொல்ல முடியாத சோதனைகளை தாங்கி இருக்கிறார்கள். யா அல்லாஹ், அவைகள் நிறைவேற்று விடாமல் அவர்களுக்கு நிம்மதியை கொடுத்து விடியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், கொடிய நோய் நொடிகளை விட்டும் கடைசி வரைக்கும் எங்களை காப்பாற்றி விடியா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மான், யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் உன்னை விட்டால் யாரும் இல்லையா அல்லாஹ். ஏந்துகிற கரங்கள் கடைசி வரைக்கும் முன்பால் இருக்க அருள் பாலித்து விடியா அல்லாஹ். இந்த கரங்கள் வேறு யாருக்கு முன்னாலும் நீண்டு விடாமல் பாதுகாத்து விடியா. யாருக்கு முன்னாலும் நாங்கள் கை உயர்த்துகிற கேவலமான வறுமைகள் வந்து விடாமல் காப்பாற்றி விடியா அல்லாஹ். வேறு யாரிடத்திலையும் நாங்கள் தேவையாகி நாங்கள் சங்கடத்தில் ஆழ்ந்து விடாமல் பாதுகாத்து விடியா. இதுவரைக்கும் கண்ணியமாக நீ வைத்திருக்கிறாயா அல்லாஹ். எங்களை கடைசி வரைக்கும் இந்த கைகளை கண்ணி மாற்றி விடியா அல்லாஹ். இம்முகளை சுமந்த உலமாக்கள் இருக்கிறார்கள். யா அல்லாஹ், உன் அருள்களை சுமந்த ஹாஃபிதுகள் இருக்கிறார்கள். யா அல்லாஹ், உள்ளங்களில் தக்குவா சுமந்த முத்தகிகள் இருக்கிறார்கள். யா அல்லாஹ், அந்த பரக்கத்தினால் கடைசி வரைக்கும் அவர்களை கண்ணியமாக்கி விடியா அல்லாஹ். சமுதாயத்தில் அவர்கள் முன்னால் வந்து நின்று எங்களுக்கு இந்த சோதனைகள் வந்திருக்கிறது, உதவி செய்யுங்கள் என்று மக்களின் பால் தேவையாகி விடாமல் பாதுகாத்து அந்த கண்ணியத்தை காப்பாற்றி விடியா அல்லாஹ். ரப்பே ரஹ்மான், யா அல்லாஹ், எங்களுடைய வாழ்விலே எல்லா நிலைகளிலேயும் எங்களை நீ வசதியாக்கி விடியா அல்லாஹ். செல்வ செழிப்புகள் உள்ள சீமான்களாக்கி விடியா அல்லாஹ். வாரி வழங்கும் வள்ளல்களாக்கி விடியா அல்லாஹ். உயர்ந்த கரங்களாகவே ஆக்கி விடியா அல்லாஹ். அதற்கு உன் ஹஸானாவை திறந்து விடியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்கள் வியாபாரங்களில் பரக்கத்தை செய்து விடியா அல்லாஹ். எங்கள் தொழில்துறைகளில் அபிவிருத்தியை தந்து விடியா அல்லாஹ். எங்கள் அலுவல்களில் உயர்வை தந்து விடியா அல்லாஹ். எங்கள் வேலைகளில் பாதுகாப்பை தந்து விடியா அல்லாஹ். வரக்கூடிய தலைமுறைகள் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தில் அகப்பட்டு விடாமல் காப்பாற்றி விடியா அல்லாஹ். எங்கள் இளைஞர்களுக்கு ஹலாலான ரிஸ்குகளை கொடுத்து விடியா அல்லாஹ். எங்கள் இளைஞர்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் சம்பாதிக்கலாம் என்ற சூழலுக்கு போய்விடாமல் பாதுகாத்து விடியா அல்லாஹ். அவர்களுடைய கர்வங்களை காப்பாற்றி விடியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களுடைய வீட்டிலே எங்கெல்லாம் தேங்கி இருக்கக்கூடிய குமர்கள் இருப்பார்களோ அந்த குமர்களை புதிய நேரத்தில் கரை சேர்த்து விடியா அல்லாஹ். சிறந்த ஜோடிகளை நீ அமைத்து கொடுத்து விடியா அல்லாஹ். கண்ணியமான முறையில் ஈன்ற தாய் தகப்பர்களுடைய கண்கள் எல்லாம் குளிரும்படியாக நல்வாழ்வை கொடுத்து விடியா அல்லாஹ். அரிதாகி போய் நின்ற வாழ்வுகளாக இருக்கிற அந்த வாழ்க்கையில் யா அல்லாஹ், சொற்பமான இந்த உலக வாழ்க்கையில் அதிகமான பிரச்சனைகளை கொடுத்து விடாதையா அல்லாஹ். அதிகமான தலாக்குகளை விட்டும் எங்கள் குடும்பங்களை காப்பாற்றி விடியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எல்லா தம்பதிகளும் நிம்மதியோடு நீண்ட நெடுங்காலங்கள் நாளை சொர்க்கம் புகும் வரைக்கும் ஒரு ஜோடிகளாக வாழ அருள் புரிந்து விடியா அல்லாஹ்.
யா அல்லாஹ் எங்களை ஈண்டெடுத்த பெற்றோர்களை கண்ணியமாக்கி விடு யா அல்லாஹ், அவர்களை உயர்வாக்கி விடு யா அல்லாஹ், அவர்களை சங்கையாக்கி விடு யா அல்லாஹ், அந்த சீதேவிகளுக்கு எல்லா விதமான சந்தோஷத்தையும் கொடுத்து விடு யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு ஆகப்பட்ட சிரமங்களுக்கு அவர்களுக்கு சிறந்த கூலிகளை கொடுத்து விடு யா அல்லாஹ், அவர்கள் முன்பால் வந்தவர்கள் என்றால் அவர்களை கபரில் தனிமைப்படுத்தி விடாதே யா அல்லாஹ், கபரில் நெருக்கடியை கொடுத்து விடாதே யா அல்லாஹ், பிரகாசமான வெளிச்சத்தை கொடுத்து விடு யா அல்லாஹ், விசாலத்தை கொடுத்து விடு யா அல்லாஹ், சொர்க்கத்தின் பூஞ்சோடைகளால் அலங்கரித்து விடு யா அல்லாஹ், தூய நறுமணம் மிக்க கபராக்கி விடு யா அல்லாஹ், உன் அருள் நிறைந்த இல்லத்திற்காக உழைக்கக்கூடிய உத்தமர்களை நீ சிறப்பாக்கி விடு யா அல்லாஹ், அவர்களுக்கு எல்லா விதமான நர்வாக்கியங்களையும் நசீபாக்கி விடு யா அல்லாஹ், இந்த இல்லத்திற்காக அவர்கள் கொடுக்கிற நேரத்திற்கு பகரமாக அவர்களுடைய வாழ்விலே பரக்கத்துகளை நிரப்பமாக்கி விடு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், அனுதினமும் நாங்கள் உன் அருள் நிறைந்த இல்லத்தோடு தொடர்பாக இருக்க எங்களுக்கு நசீபாக்கி விடு யா அல்லாஹ். இந்த உலகத்தில் நாங்கள் மூழ்கி விடாமல் எங்களை நீ காப்பாற்றி மறுமை செந்தலையோடு எங்கள் வாழ்வுகள் இந்த உலகத்திலும் அலங்காரம் பெற எங்களுக்கு அருள் புரிந்து விடு யா அல்லாஹ். இந்த நல்ல வேளையில் அருள் நிறைந்த இல்லத்தில் உன்பால் கேட்டிருக்கக்கூடிய துஆக்களை கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய எல்லா முடிவுகளையும் அழகாக்கி விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் இந்த துஆவின் முடிவையும் யா அல்லாஹ் நீ நல்ல அழகான முடிவாகவே தந்து விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் கரங்கள் திரும்புவதற்கு முன்னால் ஏற்கப்பட்டோர்களுடைய பட்டியலில் எங்கள் துஆக்களையும் ஆக்கி விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் கடைசி முடிவையும் கலிமா ஷஹாதாவோடு கூடிய கண்ணிய முடிவாக்கி விடு யா அல்லாஹ். நாங்கள் கபரை சந்திக்கிற பொழுது எந்த தடுக்கமும் இல்லாத சூழலை ஏற்படுத்தி கொடு யா அல்லாஹ். அங்கே எங்களுக்கு எல்லா விதமான வளங்களையும் தந்து விடு யா அல்லாஹ். நாங்கள் மஹ்ஷருடைய பெருவழியில் எங்கள் கேள்வி கணக்குகளை லேசாக்கி விடு யா அல்லாஹ். உயர்ந்த சொர்க்கம் வரைக்கும் எங்களை பாதுகாப்போடு அழைத்து சென்று விடு யா அல்லாஹ். நரகத்தினுடைய வாதைகள் இடர் வந்து விடாமலும் அதன் ஜுவாலைகள் எங்களை கவ்விக்கொள்ளாமலும் காப்பாற்றி விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் பட்டோலைகளை வலக்கரத்தில் பெரும் நசீபை கொடுத்து விடு யா அல்லாஹ். ஹவுதுல் கௌதருடைய தடாக நீரை கண்மணியான முபாரக்கான பெருமானாரின் கரத்தாலே பெற்று அருந்தி தாகம் தீர அருள் புரிந்து விடு யா அல்லாஹ். சிராத்துல் முஸ்தகீம் என்ற மெல்லிய பாதையை எந்த இடர்களும் இல்லாமல் விரைவாகவே நீ எங்களை கடத்தி காப்பாற்றி விடு யா அல்லாஹ். உயர்ந்த சொர்க்கமான உனது ஹபீபான ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எந்த சொர்க்கப்பதியில் இருப்பார்களோ அந்த ஸ்ரீதேவி இருக்கிற சொர்க்கப்பதியில் எங்களையும் எங்களை ஈண்டெடுத்த பெற்றோர்களையும் எங்கள் மனைவி மக்கள் எங்கள் ஆசிரியர் பெருந்தகைகள் எங்கள் மாணவர்கள் எங்கள் நட்பினுடைய வட்டத்தினர்கள் யா அல்லாஹ் அனைவர்களையும் அங்கே ஒன்று கூட்டி விடு யா அல்லாஹ். அந்த கண்மணியான ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திற்கு நாங்கள் எல்லாம் ஹாதிம்களாக இருக்க அருள் செய்து விடு யா அல்லாஹ். இந்த பாவிகளை அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்யும் பாக்கியவான்களாக கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய உயரிய ஷஃபாஅத்திற்கு தகுதியாக்கி விடு யா அல்லாஹ். அந்த சொர்க்கத்தில் யா அல்லாஹ் நீ உன் நல்லடியார்களுக்கு காட்சி வழங்குவாயே. அந்த கண்ணியமான காட்சியை நாங்கள் எல்லாம் கண்குளிர கண்டு ரசிக்கிற பேற்றை நீ எங்களுக்கு நசீபாக்கி விடு யா அல்லாஹ். எங்கள் துஆக்களை உனது அருளால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். சண்டையான இந்த ரமலானின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். சிறப்பான இந்த இரவின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். இந்த மகபிரத்தினுடைய நிறைவின் பகுதியால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். உன் அருள் நிறைந்த நல்லூர்களின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். சிறப்பான உன் அருள் மறை நடந்து நிகழ்வுகளிருக்கக்கூடிய இந்த மஜ்லிஸின் பொருட்டினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். உன் அருள் நிறைந்த இல்லமாக இருக்கிற இந்த இடத்தின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். இவ்வளவு நேரங்களும் முன்பால் ஆமீன் என்று சொல்லி இரு கரங்களையும் உயர்த்தி நிற்கிற உத்தமர்களால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். எங்களை ஈண்டெடுத்த சீதேவிகளான இரு கண்மணிகளான எங்கள் பெற்றோர்களின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். பத்தினித்தனம் மாறாத எங்களுடைய மனைவிகளின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். பச்சை பிள்ளைகளாக இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். உன் அருள் நிறைந்த ஞானத்தை சுமந்த அறிஞர் ஆடின்களின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ். ஒளி மிகுந்த திருமறையை சுமந்திருக்கிற ஹாஃபில்களின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்து விடு யா அல்லாஹ்.
யா அல்லாஹ் ஒன்றும் அறியாதவர்களாகவே இதுவரைக்கும் இருந்திருக்கிறார்களே, அவர்கள் பாவத்தையும் அறியாமல் தானே இருந்திருப்பார்கள், அவர்களின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்துவிடு யா அல்லாஹ். நாங்கள் கரம் பிடித்த ஷேகுமார்களின் பரக்கத்தினால் கபூல் செய்துவிடு யா அல்லாஹ். ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. علامة الرحمة يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. علامة الرحمة يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. علامة الرحمة يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا نبينا وسيدنا ومولانا خير الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وأمته وسلم بما هو أهله عدد ما في علم الله ودوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.